नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी जेहु चिंतई परमंद। परिवेशन परशुराम बेहेरा। जड़े राजा थांती तांकर दी राणी। बड़ राणींकर चारि पुओ हेले सान राणींक कोल खाली। मनरे तांकर केतेबेले भी सुख न थाए। राजा बड़ राणी को भारी भल पाती। सान राणी को देखिला मात्रे चाई चाई हुंती। सात पोइली ठारू हीन होई से नौर भितरे चलप्रचल करुथांती। उषुना धान हेसरू कुआ घौड़ती, अईठा बासन माजंती, आउ घोड़ा घुआल पोछंती। तांको दुखरे गछपतर कांदुथाए। थरे राजा बणिज करिबा पई विदेश बाहरिले। राजा राणी हंसपुर पोइली ठारू राणींको पर्यंत पचारि गले, मु विदेश करी जाउची, आउ तमे माने कुह मु कहा पई कौन आनिबी। किए कहिला कला मेघी पाट, किए कहिला मेघडंबरू साड़ी, किए कहिला नेत, आउ किए कहिला कला बोईत, किए कहिला हीरा बसा मुदी आनिब, पुणी किए कहिला मुकुतार जाली आनिब। गजमोती माला पई किए कहिला, आउ पुणी किए कहिला मो पई आनिब अष्टरत्न माली। सान राणी को पचारिबारु से कहिले मो पई आनिब गोटे पाती मांकड़ छुआ। राजा टिके मुरुकी हसी कहिले, हाँ तम बुद्धि तो सेतिकी, आउ बा तमे कौन कहब। हौ जदि तमे कहूच ताहले मांकड़ छुआटिए तम पई आनिदेबी। एमिति केते दिन गड़ीगला। मंगल शंख बाजिला। राजा उआस को फेरिले। जहा पई जहा आनिथिले समस्तंकु डाकिकी देले, आउ सान राणी पाखकु मांकड़ छुआटिए पठेइदेले। सान राणी तो पिलारंकुणी। मांकड़ छुआटी को गेल बसर रखि थांती। ताकू नचांती, कोलोरे सोई पकांती, सांगरे खुआंती, काखरे काखांती, आउ कांधरे बसांती। कानरे लगेई देई थांती फासिया, बेकरे पोहला माल, आखिरे कजल, आउ देहरे खंडिए जरी लगा जामा, आउ मुंडरे गोटिए पाट टोपी। पाट काछटिए पिंधी केतेबेले से नौरर मेघनाथ पाचेरी उपरे डेऊ थाए तो केबे नरकोली बरकोली तोली आनी दिए, आंब पारि दिए। सान राणी ता ना देई थांती कुलमणि। दिने कुलमणि कहिला, माँ आसे देखिबू मो भाई माने केमिति सुना बेश हेई घोड़ा दौड़ करुचंती, मु टिके घोड़ा चढ़ंतीनी। सौतुणी पुओ माने घोड़ा चढ़ी जाउथिबार देखी सान राणी को मन कौन हेगला। से मन कथा लुचेई कहिले, अरे पुओ तांको कथिकी जाना, घोड़ा मड़ेई देबे। तू मोर एकोईर बड़ा विशिकेशन, तू आ मो कोलकु आ। एतिकी कहू कहू तांको आखिरे लुह आसीगला। कुलमणि माँ आखिरु लुह पोछि देई कहिला, माँ तू देखिबु रह, मु बड़ हेले केमिति घोड़ा चढ़ीबी, केते मुलक जीवी, तू जम्मा कांदेना। सान राणी ताकू छाती रे जाकी धरिले, कहिले बापरे तू चिरजीवी हेई था। तो दशा तक मते झाड़ी झुड़ी की दे, तते खाली आखि पुरेई देखु देखु मो जीव जाऊ। सान राणी एमिति मन कष्टरे थाए। पेज पानी पी पिलाटिकी बढ़ाऊ थाए। दिने कौन हेला ना, राजा पुओ माने बोईतकू बाहरिले। बंदर रे भारी भिड़। 400 बोईतरे गोटिए भेड़ा हेइची। केते कौन लधा हेइची। 1600 माझी पाल भिड़ुचंती। 7 अहिय आसी बोईत बंदौचंती। वरुण पूजा होउची, होम होउची, शंख महुरी बाजुची, आउ हुलहुली पड़ुची। कुलमणि कहिला, माँ मु भी भाईंको संगरे बणिज करिबाकू जीवी। सान राणी कहिले, अरे दुखी धन, तू केमिति जीवु, तते किए बोईत दब। मणि कहिला, काईकी मो बापा मते देबेनि कि। राणी कहिले, बापा तो कथा किछि रहिबनी, किछि अमंगल घटिपारे, तू बापा पाखकू जाना। मने मने प्रभुंकु सुमरणा करी पुणी कहिले, हे चकारोला, काहींकि ए बाळुतकू एमिति कथा कुहाउच, एई बुद्धि ताकू दउच। काणी आखिरे कजलगार, कौ राइजकू से जीव। बड़ राणींको गोड़ 5 हातरे पड़ुथाए। लोकमाने कुहाकुही होउथांती, पुओ जन्म करिब तो एमितिका पुओ, जेमिति रूप सेमिति गुण, कौथिरे बाछिबाकू नाही।
एसबू कथा शुणी सानराणी को मुह सुखी जाउथाए। दैव तो ताकू देइनी, जहा देइछि दैव तो ताकू सहुनी, सी आउ काहाकू कौन कहब। मणि पचारिला, माँ भाई माने काहेकि बोईत बणिजकू जाउचंती? सानराणी कहिले, बणिजरे लक्ष्मी विजे करिथांती। भाई माने बोईतरे फेरिला बेलकू लक्ष्मी ठाकुराणी हाथ धरी उआसकू आणिबे। हीरा लीला मोती माणिक केते कौन आणिबे जे तार किछि ठीक ठिकणा नहीं। मणि पचारिला, माँ ये सब कौन हब? राजा घरे कौन एसबू नहीं? राणी कहिले, खाली बसी खाइले नईबाली सरेरे पुओ, अर्जन न कले ए धन दौलत कुआडे सरीजिब। आउ नुआ नवर तोलिबे केमिति? खाई पी अयस करिबे केमिति? दान खैरात करिबे कौन? जी अरजे से गरजी खाए। आमकू सेथुरु कौन मिलिब रे बापा? आम दुखरे तो आमे। मणि हाँटिए मारी मिछरे आखि बुझिला। माँ जानला जे मणि शोई पड़िलानी। माँ दिन जाक खटी खटी हालिया हेइथिला। शोऊ शोऊ निद लागिगला। मार घुंगुड़ी शुणी मणि थीरी किनी उठी कबाट फिटेइला। आउ कुआडे बोली कुआडे बाहरी गला। अंधार जे मुहकू मुह दिसुनी। पानी कादुओ बाट। बाटरे मणि कचड़ाई दी कचड़ा भी खाइला। खाल खमारे ओदा जुड़ू बुड़ू हेई शीतरे थरिला। कादुओ लटपट देहटा धूसर धुमा परी दिसिला। एमिति जाई जाई पाहांता पहरकू मणि नईकूଳରେ पहुँचिला। ସେଇଠି गोटे नौका बंधा होइथिला। मणि डेई जाई सेइथिरे बसिला। सांगे सांगे आहुला मारिला। नौका चलिला पवन बेगरे। मणि जाई भाईमानक पाखरे पहुँचिला। तांको बोईतरे ना भिड़िला। बड़ पाटिरे डाक पकेइला, ओ भाई। गोटिए भाई मणि को देखी निया बाण हेई कहिला, तूटा किए रे? पछुरु कांगी डाक पकौचु? खबरदार पाटी फाटी कले देवी धरी टांके छेची। मणि कहिला, मु परा तम सान भाई, मते चिन्हि पारुन? तम सांगरे बणिज करिबाकू जीवी बोली धाइची। भाई माने कहिले, तू मांकड़टिए, आमर केमिति तू भाई हेलु रे? सकाळटोर मनीष आज गोटे मांकड़ मुह चाहिलानी। आज की जोग अछि केजाणी? एमिति कही किए ताकू खतेई हेला तो किए गोड़ी फोपाड़ला, किए गोड़ी पकेइला। शेषकू सबू भाई जाक ता गोड़ हाथ को सेना परी धरी नहीं नई सुओ को फिंगिदेले। मणि उबुटुबु हेई भासीगला। भाई माने भाविले गोटे कंटा गला। दिने भाई माने बड़ मौजरे मातिचंती। कुआडू माड़ी आसिला झड़ बतास। पहाड़िया ढेउरे बोईत गुड़ाक छिनछत्र हो गले। केतेटा ता भितरु बुड़ी गले। केतेटा पहाड़े बाजी छतु हो गला। राजा पुओ माने किए कुआडे मरी हजिगले। एणे मणि भासी भासी जाई सुओ ओहला डालरे लागिला। सेई डाल को धरी से गछ उपरकू चढ़ीगला। पिता कषा फल दीटा खाइबारु दिहरे टिके बल हैला। से उठू जाई से गोटे राज्य रे पहुँचिला। दोकान सजा ही रही। दोकानी नहीं कि गहकी नहीं। बाट घाटरे केही जनप्राणी भी दिशुनाहांती। किछि शोर शब्द शुभुनी। मणि राजांक सिंहद्वारे पहुँचिला। डरी डरी नगर भितरे पहुँचिला। घर दुआर शून्य। ए घरु से घर को पशि देखिला बेलकू जणे किए शोईची। दिहुड़ी परी जलुची ता रूप। राजजेमा हब कि कौन? अच्छा ये अबेଳରେ शोईची काहींकी? जाउची ताकू उठेई देबी। मणि डाक पकेइला। केही शुणिलेनी। सेउठू गर्जन तर्जन कला। तथापि जेमांक निद भांगिलानी। मणि जेमांको हलेइला दोहलेइला। जेमा एपटू सेपट नड़की पड़ले सिना आखि फिटेई चाहिलेनी। मरी नाहांती तो, निश्वास तो चलीची। आउ ताले उठुनी काहींकी? या भितरे निश्चय किछि किमिया अछि। से घर खोजु खोजु मणि देखिला जोड़िए काठी, गोटिए सुनारे तियारी आउ गोटिए रूपारे। से रूपा काठीटाकू जेमिति दिहरे छुईची जेमा आहुरी अचेत हेला परी जना पड़ला। सुना काठीटाकू जेमिति जेमांक देहरे लगेइची जेमा आखि मଳି मଳି उठी बसिले। आउ पचारिले, तमे किए? एठी काहींकी आस? पळाओ। गोटे असुर ए राज्यर समस्तंकु खाइची, मते केवल बंचेइची। केतेबेले तार मन हब से मते भी खाइदब। मु होउची ए देशर राजकन्या। मो ना मायावती।
ଅସୁର ଆସିବାର ବେଳ ହେଲାଣି, ତମେ ଯାଅ, ଏବେ ପଳେଇ ଯାଅ। ମଣି କହିଲା, ଯାହା ହବାର ହଉ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠୁ ନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚଙ୍କିବିନି। ଭେଦ ବୁଝିକି ମୋତେ କୁହ, ଅସୁର କେମିତି ମରିବ? ଜେମା କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅରମା ଦେଉଳଟା ଦିଶୁଛି ତା ଭିତରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରୁହ। ଅସୁର ଚରିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ମଣି ରୂପାକାଠିଟି ଛୁଆଇଁ ଦେଇ ଜେମାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିଆଡ଼ୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରି ଅସୁରମାନେ ଆସିଲେ। ହାଉଁ ହାଉଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ବାସନା କୁଆଡ଼ୁ ଆଉଛି? ବୁଢ଼ା ଅସୁର କହିଲା, ଜେମାମଣି, ସତ କହ, ତୋ କଥା କାହିଁକି ମୋତେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି? ଆଖିରୁ ତୋର କାହିଁକି ଲୁହ ବହୁଛି? ଜେମା କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ମାଗୁଛି ତମେ ମୋତେ ଆଣିକି ଦଉଛ। ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ତେବେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ବାପା ମଲେ, ମା ବି ମଲା। ତମ ପାଖରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଛି ଯେ ତମେ କେଉଁଦିନ ଆଖି ବୁଜିଦେବ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ମୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ କିଏ ଆଣିକି ଦେବ? ବୁଢ଼ା ଅସୁର ହସି ହସିକି ଆକାଶ ଫଟେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଆମକୁ ପୁଣି ମାରିବ କିଏ? ଆମେ ତ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛୁ। ଦେବତା ଯିଏ, ଆମେ ସିଏ। ଜେମା କହିଲା, ତମର ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ? କେହି ତମକୁ ମାରିପାରିବେନି? ତମେ କ'ଣ କାଳ କାଳକୁ ବଞ୍ଚିଥିବ? ଏଇ କଥା ତମେ କୁହ, ମୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶୁ। ବୁଢ଼ା ଅସୁର କହିଲା, ଆଲୋ ତା ନୁହେଁ ଯେ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଖଞ୍ଜରେ ଲୁଚେଇ ଥାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କେହି ତାର ଭେଦ ପାଇବେନି। ଏ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଲେ ବି କିଛି ହବନି। ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ବୁଲୁଥାଉ, ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ପାସାଙ୍ଗରେ ପକଉନା। ଜେମା ପଚାରିଲା, ତମେ ଜୀବନ ତମେ କେଉଁଠି ସାଇତିଛ କି? ଅସୁର କହିଲା, ଶୁଣୁ, କାହାକୁ କହିବୁନିଟି? ଜେମା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲା। ନା। ଅସୁର କହିଲା, ଆଉ ଯଦି କହୁ? ଜେମା କହିଲା, ମୋତେ ତମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବୁଢ଼ା ଅସୁର ଏବେ କହିଲା, ତାହେଲେ ଶୁଣୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଛଟା ଦିଶୁଛି ତା ମୂଳକୁ ଛାତିଏ ଖୋଳିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ହାଣ୍ଡି ମିଳିବ। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉପରେ ବରସିଅ ମାଡ଼ିଛି। ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାଳନାଗ ଅଛି। ତା ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଅଁର ଅଛି। ସେଇ ଗୋଟିକ ଏଠି ଯେତେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ନାଟି। ସେ ସୁନା ହାଣ୍ଡିକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଏଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଏଁ ସିଏ ରାଜା ପୁଅ ହେଇଯିବ। ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଝଲସି ଉଠିବ। ନାଗସାପକୁ ମାରି ତା ପେଟରୁ ଭଅଁର କାଢ଼ିକି ଯଦି ସେ ମାରିଦେବ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ ପଛେ ମରିଯିବୁ। ଅସୁର ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଅସୁର ଚରିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଅସୁରମାନେ ବି ଚରିବାକୁ ଗଲେ। କୁଳମଣି ମାୟାବତୀ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନାହାଣ୍ଡି ଖୋଳି ବାହାର କଲା। ସୁନାର ହାଣ୍ଡିକୁ ଛୁଁ ଛୁଁ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପଟା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କାଳନାଗକୁ ମାରି ତା ପେଟ ଚିରିଲା, ଆଉ ଭଅଁରଟିକୁ ବାହାର କରି ଯେମିତି ମୁଠେଇକି ଧରିଛି, ତେବେ ସବୁ ଅସୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ କିଳିକିଳା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ମଣି ଭଅଁରର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା କ୍ଷଣି ଏଣେ ସବୁ ଅସୁରଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତଳେ ପଡ଼ି ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲେ। ମଣି କୌତୁକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଅଁରର ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ ସବୁ ଅସୁରଙ୍କ ବେକ ମୋଡ଼ି ହେଇ ନଡ଼କି ପଡ଼ିଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ମଣି ତ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ପୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାଜଜେମା ମାୟାବତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ିଲା। ତେଣେ ରାଜା ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ରାଜା ପୁଅ କେହି ଲେଉଟି ନାହାନ୍ତି। ମଣିର ବି କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସାନରାଣୀ ଶିଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କପାଳଟା ବେଲ ପରି ଫୁଲିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କତରା ଲଗା ହେଇଗଲେଣି। ଦାନା ପାଣି କିଛି ରୁଚୁନି। ମଣିଷ ପିଲା ତ ଦଇବ ଦେଲାନି। ଏଡ଼େ ବକଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଲା ପାଳିଥିଲି ଯେ
ସିଏ ବି ଶେଷକୁ ଗଲା। ଦୈବ କି ଦାଉ ସାଧୁଛି ମୋ ଉପରେ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବାଜା ବାଜଣା ଶୁଭିଲା। କିଏ କୋଉ ରାଜା ଏଡ଼େ ପଟୁଆରରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଲକର ଲୋକେ ଗଦା ହେଇଗଲେ। ପାଲିଙ୍କିଟିଏ ନଅର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଆଉ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଲା। ପାଲିଙ୍କି ଭିତରୁ ମଣି ଆଉ ରାଜଜେମା ମାୟାବତୀ ବାହାରି ଆସି ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମଣି କହିଲା, ମା, ମୋତେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପରା ତମର ସେଇ ଅଲିଅଳି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କୁଳମଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଜେମା ମାୟାବତୀ। ମୁଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରି ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାନ ରାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଖବର ପାଇ ରାଜା ବି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି କାବା ହେଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟାକୁ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଦୈବଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହୁ ଚିନ୍ତଇ ପରମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହାପରେ ରାଜା କୁଳମଣିକୁ ରାଜସମ୍ମାନରେ ଉଆସକୁ ନେଲେ। ଯୁବରାଜ କଲେ। ମାୟାବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ରାଇଜ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲୋକକଥା, ବାଘ ଡାହାଣୀ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବାଘ ଡାହାଣୀ କଥା। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପର ଘରେ ପାଇଟି କରି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। କାହାରି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ନଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇର ବିବାହ ହେଲା। ଭାଉଜକୁ ପାଇ ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ହେଲେ ତା ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଭାଉଜ ଜଣକ ଥିଲା ଭାରି କଳିହୁଡ଼ି। କାହାରି ସୁଖସିରି ଦେଖି ସହିପାରେନି। ଡାହାଣୀଟାଏ। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବି ସେ ବଶ କରିନେଲା। ତା ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ସାନ ଭାଇକୁ ଛି ଛିକାର କଲେ। ଘରର ସବୁ କାମ କରେଇଲେ। ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସାନ ଭାଇ କିଛି କହେନି। ନୀରବରେ କର୍ମକୁ ଆଦରି ସବୁ ସହିଯାଏ। ଦିନେ ଭାଉଜ ତାକୁ ଘାସ କାଟିବାକୁ ପଠେଇଲା। ଘାସ କାଟୁ କାଟୁ ବିଚରାର ହାତ କଟିଗଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାମ କରିପାରିଲାନି। ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ ତ ଭାଉଜ ଗାଳି ଫଜିତ କରିବ। ସେ ଶାଳପତ୍ରରେ ଠୋଲାଟିଏ ତିଆରି କରି ତାର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ କଟା ଜାଗାଟା ବି ଦେଖେଇଲା। ତା ଭାଉଜ ସେଦିନ ତାର ସେଇ ରକ୍ତକୁ ତରକାରୀ କରିଦେଲା। ସେଦିନ ତରକାରୀ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଭାବିଲେ ଯାହାର ରକ୍ତ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ତା ମାଉଁସ ତ ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତା ପରଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସାନ ଭାଇଟା ତ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ଜାଣିନି। ବଡ଼ ଭାଇ କଥାରେ ବଣକୁ ଗଲା। ବଣରେ କୋଳି ପାଚି ଲାଲ ଟହଟହ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ କହିଲା, ହଉ, ଯଦି ତୋର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖା। ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବିଲା ଆଜି ତ ସେ ମରିବ, ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ। ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ତ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଜଣା ଅଛି। ସେ ବଣ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ନିଜେ ବାଘଟିଏ ହେଇଗଲା। ବାଘ ରୂପ ହେଇ ସେ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। ସାନ ଭାଇ ସେତେବେଳକୁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାଏ। ବାଘକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ବଣକୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଆସେ। ସାଙ୍ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବି ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଭୋକ ହେଲେ ଖାଏ ଆଉ ବଣ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବନ୍ଧୁତା ବି କରିଥାଏ। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସାନ ଭାଇ ଯେମିତି ବାଘ ଦେଖିଛି ତାର ବଣୁଆ ସାଙ୍ଗ ବଳିଆ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ସ୍ନେହର ମୋ ବଳିଆ ମାନେ, ବାଘ ମାରୁଛି ମତେ ଜୀବନେ, ଆସ ଆସ ଧାଇଁ ଆସ, ଶତ୍ରୁକୁ ମୋର କରନାଶ। ସାନ ଭାଇର ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ବଣର ବଳିଆ କୁକୁର ସବୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ବାଘକୁ ମାରି ପକେଇଲେ। ସାନ ଭାଇ ବାଘର ଚମ ଉତାରି ମାଉଁସ ବାହାର କଲା। ମାଉଁସକୁ ବୁଜୁଳି କରି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ ଡାକ ପକେଇଲା। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଫେରିବ କୋଉଠୁ? ସେ ତ ବାଘ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବଳିଆ କୁକୁରମାନେ ତ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ନ ଫେରିବାରୁ
ସାନ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାଂସତକ ଭାଉଜ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ତା ଭାଉଜ ତ ଡାହାଣୀଟାଏ, ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ସବୁ ମାଂସ ଖାଇଦେଲା। ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ତେଣୁ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକି ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ପଚାରିଲା। ସାନ ଭାଇ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସବୁ କଥା ଭାଉଜ ଆଗରେ ବଖାଣିଲା। ଭାଉଜ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଘ ରୂପରେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସି ଜୀବନ ହରେଇଛି। ସେ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକି ବହେ ଗାଳି ଫଜିତି କଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି, କାରଣ ସବୁ ମାଉଁସ ଯାକ ଭାଉଜ ନିଜେ ଖାଇଛି। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜିଆଇଲେ ଭାଉଜର ପେଟ ଚିରି ବାହାରିବ, ଆଉ ସେ ମରିବ। ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ତାର ରାଗ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ତାକୁ କହିଲା, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଯଦି ଖୋଜିକି ନ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଏମିତି ବଣ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚେଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ସାପ ପକ୍ଷୀଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀଛୁଆମାନେ ଚେଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଦେଖି ସାନ ଭାଇଟା ସାପଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ପକ୍ଷୀ ଫେରିଲା। ପିଲାମାନେ ତା ମା ଆଗରେ ସାପ ଆକ୍ରମଣ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ସାନ ଭାଇ କେମିତି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମା ପକ୍ଷୀର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭାରି ଦୟା ହେଲା। ସେ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସି ତା ଦୁଃଖ କଥା ପଚାରିଲା। ସାନ ଭାଇ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇକୁ କେମିତି ସେ ଫେରି ପାଇବ ସେ କଥା ମା ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାରିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ରାତିରେ କାଉଁରୀ ଦେଶର ରାଜା ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଡାହାଣୀମାନଙ୍କର ସଭା ହୁଏ। ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା ପଡ଼େ। ତମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବି ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆମ ସହିତ ଏଇ ଗଛରେ ରୁହ, ସବୁ ଶୁଣିପାରିବ। ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ରାତିରେ କାଉଁରୀ ଦେଶର ରାଜା ସଭା କଲେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଡାହାଣୀ ସବୁ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ସାନ ଭାଇ ଦେଖିଲା ତା ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ଡାହାଣୀ ଆଉ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବିଷୟ କେତେ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତା ଭାଉଜ ବଡ଼ ଭାଇର ମରଣ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଶିଖି ନିଜ ଲୋକ ରକ୍ତରେ ଦେବୀ ପୂଜା କରିନଥିବାରୁ ସେ ମଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକ କାହାରିକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳି ଦେଇନ, ତେଣୁ ତମ ବିଦ୍ୟା ବି କାମ ଦେବନି। ଭାଉଜ କାହାକୁ ବଳି ଦେବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ, ତମର ପୁଅଟିଏ ହବ। ତାକୁ ତମକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେବାକୁ ହବ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, କେମିତି ବଳି ଦେବି? ରାଜା କହିଲେ, ତମ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବିବାହ କରେଇବ, ଆଉ ତା ବିବାହ ଦିନ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାଘ ରୂପ ଧରି ତାକୁ ନେଇଯିବ। ତମକୁ କେହି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି। ହେଲେ ଦେଖିବ ତମ ପୁଅ ଯେମିତି ଲୁହା ଜିନିଷ କିଛି ଧରିନଥାଏ। ଲୁହା ଜିନିଷ ଧରିଥିଲେ ବାଘ ତା ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରିବନି। ପୁଣି ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ସାନ ଭାଇକୁ କେମିତି ବଶ କରିବି, ଆଉ ସେ ଯଦି ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦିଏ? ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ସାନ ଭାଇକୁ ବିବାହ କର, ଆଉ ତମେ ତମ ପୁଅ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଥରେ ତମେ ଠାକୁରାଣୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତମର ସବୁ ବିଦ୍ୟା କାମ କରିବ। କେହି ବି ତମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ଏହାପରେ ସଭା ସରିଲା। ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଶୁଣିସାରି ମା ପକ୍ଷୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ମା ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ତମେ ତ ସବୁ ଶୁଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେ ତମକୁ ମାରିଦେବ। ସେ କେମିତି ପୁଅକୁ ବଳି ନ ଦେଇପାରିବ ତମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେ ତମର କିଛି କରିପାରିବନି। ତାକୁ ତମେ ବିବାହ ହେଇ ତା ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଯାଅ। ସତକୁ ସତ ଭାଉଜର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ସେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଥାଏ। ପୁଅର ବାହାଘର ବୟସ ବି ହେଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା। ସାନ ଭାଇ ତ ବାଘ ଡାହାଣୀ ଆସିବା କଥା ଜାଣେ। ତେଣୁ ଲୁହାର ଅଣ୍ଟା ସୂତା ତିଆରି କରି ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଧରି ଜଗି ବସିଥାଏ। ଯେମିତି ବାଘ ଡାହାଣୀ ଆସିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିଦେଲା। ଏହାପରେ ବାଘ ଡାହାଣୀ ସେଇଠି ମରିକି ଶୋଇଲା। ଭାଉଜ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାର ସବୁ କୌଶଳ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା। ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସାନ ଭାଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ରହିଲା।